پاکستان کرکٹ بورڈ نے افغانستان کے خلاف 3 ٹی 20 میچز کی سیریز کے لیے اپنے 15 رکنی اسکواڈ اور 3 ریزرو پلیئر کا بھی اعلان کر دیا ہے، جس میں سب سے بڑی جو اپڈیٹ ہے وہ ہے کپتان کے حوالے سے، جس کے حوالے سے آج بلکہ 3 دن سے چہم گویاں ہو رہی تھیں اور خاص طور پر آخری 22-24 گھنٹوں کے دوران حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہوئی ہیں کہ کپتان پاکستان ٹیم کا کون ہوگا۔ بابر اعظم نے اور رضوان نے آرام کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد جو صورتحال ہے خاصی پیچیدہ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد شاہین شاہ آفریدی کو کپتان بنانے کے حوالے سے باتیں سامنے آئیں۔ اس کے حوالے سے آج پریس کانفرنس میں نجم شیٹی نے بھی بڑا دعویٰ کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، بتاؤں گا کہ کیا کہا انہوں نے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کپتان ہے اب وہ نہ ہی بابر اعظم ہوں گے اور نہ ہی شاہین شاہ آفریدی، بلکہ شاداب خان کو کپتان بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے، جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے طویل عرصے سے وائٹ بال کے نائب کپتان ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان ٹیم میں بہت زیادہ تبدیلیاں کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ سلیکشن قدرے حیران کن ضرور ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی حد تک خوش آئند بھی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان سپر لیگ میں جو شامل پلیئرز ہیں ان کو ان کی کارکردگی کا فوری صلہ مل رہا ہے۔ اور میں ہمیشہ اس بات کا داعی رہا ہوں، متفق رہا ہوں اس بات پہ کہ جب کوئی کھلاڑی اپنی زندگی کی بہترین فارم میں ہوتا ہے اور یہی وقت ہوتا ہے اس کا موقع دینے کا، کیونکہ وہ بھرپور فارم میں ہوتا ہے، بھرپور اعتماد ہوتا ہے اس کا، اور جس کی وجہ سے جب وہ اس کو موقع ملتا ہے تو اس کا پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی کھلاڑی کو سلیکٹ کرتے ہیں 2 سال پرانی کارکردگی پر یا ابھی کی کارکردگی پر سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو موقع جا کے ملتا ہے 1.5 سال کے بعد، تو اس 1.5 سال کے دوران اس کھلاڑی کا ایک تو اعتماد خراب ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے موقع نہیں مل رہا تو اس میں مایوسی بھی پھیلتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ کھلاڑی کو اسی ٹائم پر موقع دینا چاہیے جب وہ بہترین فارم میں ہو، اور آج ایسا ہی ہوا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک اچھے فیصلے ضرور کیے ہیں اس حوالے سے، گو کہ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ مشاورت کے بغیر اگر بابر اعظم کو، رضوان کو یا کسی اور کھلاڑی کو ڈراپ کیا گیا ہے تو وہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، بات چیت ہونا چاہیے تھی، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے یہ جو کھلاڑی ہیں، جو ٹاپ کھلاڑی ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے، یہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اور ہمیشہ پاکستان کی تاریخ بھی رہی ہے جب کسی کھلاڑی کو موقع دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کو آرام دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت زیادہ مسائل موجود ہیں۔ حارث سہیل جو ہیں وہ جب پاکستان ٹیم سے آؤٹ ہوئے تھے فٹنس مسائل کی وجہ سے، اس کے بعد وہ کم بیک نہیں کر سکے تھے۔ اس طرح اور بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ کسی وجہ سے ٹیم سے باہر ہوتے ہیں، چاہے انہیں آرام دینے کے نام پر باہر کیا جائے یا کسی وجہ سے ڈراپ کیا جائے تو ان کا کم بیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی چیز شاید رضوان کے ذہن میں بھی ہوگی اور سرفراز کپتان بابر اعظم کے ذہن میں بھی ہوگی، تو اس کی وجہ سے جو مسئلے آ رہے تھے۔ لیکن اس کے حوالے سے نجم شیٹی نے واضح طور پر کہا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے شاہین شاہ آفریدی سے کوئی بات ہی نہیں کی تھی، حالانکہ یہ انتہائی حیران کن بات ہے کہ جب آدھی بات ذرائع کی سچی ثابت ہو گئی کہ بابر اعظم کو اور رضوان کو زبردستی ریسٹ دیا جا رہا ہے، تو پھر ان کے متبادل کپتان کے طور پر شاہین شاہ آفریدی کا نام لیا جا رہا تھا، تو یہ اچانک کیسے سب کچھ آدھی خبر سچی ہوئی آدھی غلط ہوئی۔ تو یہ میرے خیال میں نجم شیٹی صاحب جو ہے اس حوالے سے قدرے بات نہیں کرنا چاہ رہے کھول کر اس حوالے سے۔ لیکن دوسری جو اہم چیز ہوئی ہے وہ ہے شان مسعود کی پاکستان کے ٹی 20 اسکواڈ میں سلیکشن، جس کے حوالے سے میں کیا کہہ سکتا ہوں، ان کی کارکردگی میرے خیال میں اس لیول کی نہیں رہی ہے کہ اس کو آپ لازمی طور پر پاکستان کے ٹی 20 اسکواڈ کا حصہ رکھیں۔ وہ پاکستان کے ٹیسٹ فارمیٹ میں، پاکستان کے ون ڈے فارمیٹ میں جگہ بنا سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے ٹی 20 فارمیٹ میں برقرار رکھنا، جو کہ ٹی 20 ورلڈ کپ 2022 کے اسکواڈ میں بھی شامل تھے، لیکن ابھی تک ان کی کارکردگی ویسی سامنے نہیں آ سکی ہے، اور نہ ہی پاکستان سپر لیگ 2023 میں اب تک ان کی کارکردگی ویسی رہی ہے۔ اب تک وہ ٹورنامنٹ میں جو 9 میچز کھیلے ہیں 236 رنز بنا چکے ہیں، 26 کی ایوریج ہے اور 124 کا اسٹرائک ریٹ ہے، 2 ففٹیاں ضرور بنائی ہیں، لیکن ان کی کارکردگی میں میرے خیال میں ابھی بہت زیادہ خلا موجود ہے۔ تو یہ ایک فیصلہ ہوا ہے شان مسعود کا، قدر حیران کن ہے، اور دیگر جو کھلاڑی جن کے بارے میں نے کہا کہ ان کو آرام دیا جا رہا ہے۔ تو اب فائنلی اسکواڈ پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ پاکستان کا جو ٹی 20 اسکواڈ ہے 15 رکنی، وہ کن کن کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگا اور ریزرو کون ہوں گے۔ کپتان شاداب خان جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کے علاوہ دیگر کھلاڑیوں میں عبداللہ شفیق، اعظم خان، فہیم اشرف، افتخار احمد، احسان اللہ،
इमाद वसीम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सैम अयूब, शान मसूद, तैयब ताहिर और ज़मान खान का डेब्यू कराने का मौका मिलेगा। इसके अलावा नए खिलाड़ी हैं सैम अयूब, ये भी हालिया अरसे में अच्छी कारकर्दगी दिखाते आ रहे हैं पाकिस्तान नेशनल T20 कप में, पाकिस्तान वनडे कप में। उसके अलावा तैयब ताहिर की कारकर्दगी भी अच्छी रही है। गो कि कराची किंग्स के लिए वो उस तरह का किरदार अदा नहीं कर सके जिस तरह के उनसे उम्मीद थी, या जिस तरह की कारकर्दगी वो नेशनल T20 कप में या पाकिस्तान वनडे कप में दिखा के आए थे। लेकिन इसके बावजूद वो खासे टच में दिखाई दिए, उनको मौका देना बनता था, क्योंकि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी चाह रही है, जैसा कि आज हारून रशीद ने अपना मौक़िफ़ दिया, कि दीगर तमाम टीमों के पास बहुत ज़्यादा रिज़र्व प्लेयर होते हैं, कई उनके जो पूल में बहुत ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, लेकिन हमारे लिए हर बार 15 से 18 खिलाड़ी मुंतखब करना ही मसला बना रहता है। इसलिए हम नए खिलाड़ियों को चांस दे रहे हैं ताकि हमारा जो पूल है वो बढ़ जाए। और यही बात शाहिद खान अफरीदी पहले भी कह चुके थे जब वो चीफ सेलेक्टर बने थे। लेकिन बहरहाल अब जो सिलेक्शन के हवाले से जो बात है, एहसानुल्लाह की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त फ़ैसला है। वो शानदार फॉर्म में है, गुज़श्ता मैच से पहले वो टॉप विकेट टेकर थे। अभी जो अब्बास अफरीदी हैं वो आगे निकलने में ज़रूर कामयाब रहे हैं, लेकिन एहसानुल्लाह की जो कारकर्दगी है, उनकी जो स्पीड है, उनका जो मुसलसल परफॉर्म करके दे रहे हैं, ये नहायत ही खुश आइंद बात है कि उनको फौरी तौर पर मौका मिल रहा है। ये उनका दूसरा PSL सीज़न है, अगर एक तरह से देखा जाए तो पहला ही सीज़न है, क्योंकि गुज़श्ता सीज़न में उन्हें मौका नहीं मिला था, एक मैच मिला था सिर्फ। तो इस बार जो है उनको खुलकर मौका मिला, क्योंकि शाहनवाज धानी भी नहीं थे, उनके जो एक दो और बॉलर थे जोश लिटल वो भी नहीं आए थे, तो इनकी वजह से उनका जो मौका मिल गया और मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया एहसानुल्लाह ने। और ये इनका ताल्लुक़ सवाद से है, नौजवान खिलाड़ी हैं, शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, तो उनको मौका मिलना सही है। इसके अलावा आज़म खान का जो कम बैक है मेरे ख्याल में नहायत ही शानदार है, क्योंकि आज़म खान की जो हालिया कारकर्दगी रही है, इससे पहले माजी करीब में हम तनकीद का निशाना भी बनाते रहे हैं आज़म खान को, क्योंकि उस वक़्त उनकी ना ही डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी थी, ना ही पाकिस्तान सुपर लीग में वैसी कारकर्दगी थी, ना ही श्रीलंकन प्रीमियर लीग में, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मौके दिए जा रहे थे। लेकिन अब जो उनकी सिलेक्शन हुई है ये खालिस्तान मेरिट पर हुई है, और मेरिट पर जब सिलेक्शन होगी तो फिर कोई किसी के पास हक़ नहीं है कि वो उंगली उठाए, क्योंकि मौजूदा वक्त में जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, पहले तो सिर्फ ये था ना कि वो स्पिनर्स के ख़िलाफ़ अच्छा खेलते थे, लेकिन फास्ट बॉलर्स के ख़िलाफ़ उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रहती थी। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग 2023 में आपने देखा कि वो तो इब्राहिम डिविलियर्स बन गए हैं, वो फास्ट बॉलर को भी लेग पर बैठ कर टांग नीचे रख करके छक्के लगा रहे थे, तो ये उनके अंदर एतमाद आया है, भरपूर एतमाद के साथ खेल रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जहाँ तक फ़िटनेस के हवाले से बात है तो मेरे ख्याल में फ़िटनेस का मामला जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हर बंदे की अपनी जिसामत होती है। देखना ये होता है कि वो पाकिस्तान टीम के कितने काम आ सकते हैं, और ये एक अच्छी चीज़ है। और मोहम्मद हारिस भी हैं, तो शायद मोहम्मद हारिस को बतौर फील्डर खेलना पड़े। आज़म खान कीपिंग भी अच्छी कर लेते हैं और वो रेगुलर विकेट कीपर भी हैं। तो इसके अलावा जो एक और अहम चीज़ है वो है इमाद वसीम, उनकी वापसी हुई है। इमाद वसीम ने जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में कारकर्दगी दिखाई है, टूर्नामेंट के तीसरे टॉप स्कोरर हैं अब तक, विकेटों में भी शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं बॉलिंग में, तो उनकी जो सिलेक्शन है वो तो नोश्ता दीवार थी, क्योंकि हमने पहले कह दिया था जिस तरह वो कारकर्दगी दिखा रहे हैं उनको अब नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हारून रशीद ने उन्हें सेलेक्ट किया है और अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा मोहम्मद नवाज़ की जो सिलेक्शन हुई है इस पर कदरे कहा जा सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल फ़ैसला होगा उनके लिए, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको सीनियर प्लेयर्स को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। अलबत्ता पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है, बॉलिंग यूनिट है, ये कदरे कमज़ोर होगा, इस लिहाज से कि तजर्बा काम है इनके पास, क्योंकि इनके पास एक से दो ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए थे जो कि तजर्बाकार होते। पाकिस्तान का जो पेस अटैक है उसमें ज़मान खान ज़रूर हैं, लेकिन हारिस रऊफ़ या शाहीन शाह अफरीदी में से एक होना चाहिए था। लेकिन अब देखते हैं कि एहसानुल्लाह और ज़मान खान कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं पाकिस्तान के पेस अटैक में। नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर भी शामिल होंगे। और उसके अलावा फ़हीम अशरफ का भी कम बैक हुआ है, जो कि PSL 2023 में अब तक अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, और वैसे उनकी कारकर्दगी हमेशा PSL में अच्छी होती है। तो इसके अलावा जो रिज़र्व प्लेयर हैं उनमें इब्रार अहमद हैं, नसीबुल्लाह ये जो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, पशीन से ताल्लुक़ है इनका, इनको रिज़र्व प्लेयर में रखा है। और उसके अलावा उसामा मीर को, ये वो 3 प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान टीम के साथ शारजा जाएंगे नहीं, लेकिन रिज़र्व प्लेयर के तौर पर होंगे। इनका जो पासपोर्ट है या बाकी सफरी दस्तावेज़ात हैं वो तैयार होंगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ गई तो इनमें से कोई भी खिलाड़ी को फौरी तौर पर तलब किया जा सकेगा, लेकिन ये पाकिस्तान ही में रहेंगे। और दीगर जो 15 खिलाड़ी हैं वो शारजा रवाना होंगे 24
مارچ کو سیریز کا آغاز ہوگا، تو اس کے حوالے سے پاکستان ٹیم نے پہلے ہی شیڈیول کا اعلان کر دیا ہوا ہے افغانستان نے اور پاکستان نے. تو یہ سیریز پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہلی سیریز ہے جو کہ ایک سے زیادہ میچز پر مشتمل ہوگی، اور امید ہے کہ پاکستان ٹیم اس میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی.